ओम शांति 19 मे 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 1999 मुरलीर सारांश। संकल्प शक्तिर महत्व को जानी ताकू बढ़ाओ एवं प्रयोग कर। संकल्प शक्तिर महत्व को जानी ताकू बढ़ाओ एवं प्रयोग कर। आजी उच्चरु उच्च पिता निजर चारिआडर श्रेष्ठ संतान मानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। काहींकि ना सारा विश्वर आत्मा मानक भितरे तुमे पिला माने ही श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च अट। दुनिया रे कहिथांती हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, अर्थात सारा विश्वरे सर्वोच्च ताहा मध्य गोटिए जन्म पाई, किंतु तुमे पिला माने सारा कल्परे सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ अट। सारा कल्प भितरे तुमे माने ही श्रेष्ठ रही आसीछ, एहा तो जानिछ ना। निजर अनादि काल को देख। अनादि काल रे मध्य तुमे आत्मा माने बाबांकर पाखापाखी रहुछ। एबे देखि पारुछ अनादि रूपरे बाबांक साथी रे अति पाखापाखी रहुथिबा श्रेष्ठ आत्मा अट। एमिति तो सबु आत्मा माने सेठारे रहुछंती, किंतु तुम मानकर स्थान बहुत पाखापाखी अटे। तेणु अनादि रूपरे मध्य उच्चरु उच्च अट। तापरे आदि काल को आस। समस्ते देव पदधारी देवी देवता रूपरे रहुछ। निजर दैवी स्वरूप मने पड़ुछि। सेही आदि काल रे सर्वप्राप्ति स्वरूप मध्य अट। शरीर मन धन एवं जन चारोटी जाक स्वरूपरे श्रेष्ठ अट। सदा संपन्न मध्य अट। सर्वप्राप्ति स्वरूप मध्य अट। एभली देवपद अन्य कौनसी भी आत्मा को प्राप्त हेउ नाही। चाहे धर्म आत्मा होइथांतु, महान आत्मा होइथांतु, किंतु एभली सर्वप्राप्ति रे श्रेष्ठ अप्राप्तिर चिन्ह वर्ण नथिबो एभली केही भी अनुभव करि परिबे नाही। तापरे मध्य काल को आस। सेठारे मध्य तुमे आत्मा माने पूज्य हेउछ। तुमर जड़ चित्रर पूजा हेउछि। अन्य कौनसी भी आत्मार एभली विधिपूर्वक पूजा हेउ नाही। तुमे पूज्य आत्मा मानकर जेपरी विधिपूर्वक पूजा हेउछि, चिंता कर एभली विधिपूर्वक पूजा आउ काहार हेउछि कि? केवल तुम मानकर ही प्रत्येक कर्मर पूजा हेउछि। काहींकि ना तुमे कर्मयोगी हेउछ। तेणु पूजा मध्य प्रत्येक कर्मर हेउछि। चाहे धर्मात्मा मानकु बा महात्मा मानकु मध्य मंदिर रे बसाउछंती, किंतु एभली विधिपूर्वक पूजा हेउ नाही। तेणु मध्य काल रे मध्य हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ अट। पुणी आस वर्तमान अर्थात अंतिम समय को। एबे अंत काल रे मध्य संगम युग रे तुमे माने श्रेष्ठ आत्मा अट। तेबे तुम मानकर श्रेष्ठता कौन? स्वयं बाप दादा परम आत्मा एवं आदि आत्मा अर्थात बाप दादा उभयंक द्वारा पालना मध्य प्राप्त करुछ, पाठ मध्य पढ़ुछ। ता सहित सतगुरुंक द्वारा श्रीमत नेबार अधिकारी मध्य होइछ। तेणु अनादि काल, आदि काल, मध्य काल एवं वर्तमान अंत काल रे मध्य हाईएस्ट अट, श्रेष्ठ अट। एतिकी निशा रहुछि तो? बाप दादा कहउछंती वर्तमान एही स्मृति को जाग्रत कर। मनरे बुद्धि रे एही प्राप्ति गुड़ी को दोहराओ। जेते जेते एही स्मृति को जाग्रत करिवो, सेही अनुसारे आत्मिक निशा मध्य रहिबो। खुशीर अनुभव मध्य करिवो एवं शक्तिशाली होइजिवो। तेणु एतिकी हाईएस्ट अर्थात उच्चरु उच्च आत्मा अट। एही निश्चय पक्का अछि तो? आमे ही सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ होइथिलु, एबे होइछु एवं सदा सर्वदा आमे ही हेउथिबु। एही भली निशा अछि? जदि पक्का निश्चय अछि तेबे हाथ उठाओ। माता माने सर्वदा खुशीर झुलणारे झुलुछंती। ठीक कथा ना? माता मानक भितरे बहुत निशा रहुछि। केउ निशा रहुछि? आम पाई ही बाबा आसिछंती, शुणी खुशी होई जाउछंती, किंतु सबु बेले एही खुशी रे रहिबो। एमिति नुहे जे एबे तो हाथ उठाई देउछ,
ପୁଣି ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ବେଳଠାରୁ କିଛି କିଛି ନିଶା କମି କମି ଚାଲିବ? ନା, ସର୍ବଦା ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଅବିନାଶୀ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। କେବେ କେବେ ବାଲା ନିଶା ନୁହେଁ, ସଦାକାଳର ନିଶା, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଦୂରରୁ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ବିଶେଷତା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ହେଲା ମାତାମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମାତାମାନେ ହିଁ ଏତେ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାହେ କେହି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତାମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ରୀତିରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ମାତା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ମାତାମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହାନ୍ତି? ଖିଟଖିଟ କରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମାତା ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ବା ମାତାମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ତେବେ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ କେବଳ ମାତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଆମର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗାୟନ ହେଉଛି ନା? ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ 7 ଜଣ ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ମାତାମାନଙ୍କ ବିନା ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୁଜା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛ ନା ନାହିଁ? ଖୁସି ହେଉଛ ନା? ଯଦି ମାତାମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିମିତ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମାତାମାନେ ଢାଲ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା, ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛ ନା। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇମାନେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ସହମତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ। କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? 99ର ଖେଳ ତ ପୂରା ହୋଇଗଲା ନା। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ? 99 ଆସିଗଲା, 99 ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ବର୍ଷ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ବର୍ଷ ମିଳିଗଲା। ଦେଖ, 99ରେ ହିଁ ମୌନ ଭଟି ସବୁ କରୁଛ ନା। ଦୁନିଆ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେତିକି ଯୋଗର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉଛ। ମନର ମୌନ ତ କରୁଛ, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ସାଗରର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବର ରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କଥା ବାପ୍ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତି, ଏହା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେ ସେତେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଚାଲିଥିବ।
फालतुरे नष्ट करिब नाही। काहींकिना एहार नष्ट हेबार मुख्य कारण हेला व्यर्थ संकल्प। बाप दादा देखुथिले अधिकांश पिलांकर सारा दिन भितरे व्यर्थ संकल्प एबे मध्य बहुत चालुछि। जेपरि स्थूल धन को इकोनोमी रे व्यवहार करुथिबा व्यक्ति सर्वदा संपन्न रही थाए एवं व्यर्थरे खर्च करुथिबा व्यक्ति केउठी ना केउठी धोखा खाई जाए। सेहीपरि श्रेष्ठ एवं शुद्ध संकल्प रे एते शक्ति रहिछि जहाँकि तुमर ज्ञान को ग्रहण करिवार शक्ति को एवं शुद्ध प्रकंपन को ग्रहण करिवार शक्ति को बहुत बढ़ाई पारिबो। एही वायरलेस टेलीफोन इत्यादि जो सबु विज्ञानर साधन गुड़िक जेपरि कार्य करुछि सेहीपरि एही शुद्ध संकल्पर शक्ति मध्य सेही भली कार्य करिबो। जहाँकि लंडन रे बसिथिबा कौनसी भी आत्मार वाइब्रेशन अर्थात संकल्पर प्रकंपन को तुमे एभली स्पष्ट भाव में ग्रहण करि परिबो जेपरि एही वायरलेस टेलीफोन टीवी इत्यादि जहाँ सब विज्ञानर उपकरण गुड़िक। एबे तो अनेक प्रकारर साधन बाहरी पड़िलानी। एगुड़िक ठारु मध्य अधिक स्पष्ट एकाग्रतार शक्ति आधार रे तुमर कैचिंग पावर अर्थात ग्रहण करिवार शक्ति बढ़िजिवो। किंतु एही सब विज्ञानर साधन गुड़िक तो आगकु समाप्त होइजिवो। पुणी भी ए सबु काहा आधार रे कार्य करुछंती? लाइट आधार रे। जहाँ भी सबु सुखर साधन गुड़िक रहिछि सेथिरु अधिकांश लाइट आधार रे ही कार्य करुछंती। तेबे कौन तुमर आध्यात्मिक ज्ञानर लाइट आत्मार लाइट एही कार्य करि परिबो नाही? जहाँ चाहिबो दूरर हेउ बा निकटर हेउ वाइब्रेशन को कैच करि परिबो। तेणु एबे कौन दरकार मन बुद्धि उभय एकाग्र हेले जाई एकाग्रतार शक्ति द्वारा कैचिंग पावर आसी परिबो। बहुत अनुभव करिबो। तुमर निस्वार्थ स्वच्छ स्पष्ट संकल्प गुड़िक बहुत शीघ्र अनुभव कराई देबो। शेषरे शांतिर शक्ति बा आध्यात्मिक शक्ति निकटरे विज्ञानर शक्ति मुंड नुआइबो। एबे मध्य जानि पारुछंती विज्ञान पाखरे किछि ना किछि अभाव रहिछि जहाँ पूर्ण हेबा दरकार। सेथिपाई बाप दादा पुनर्बार एथिप्रति ध्यान आकर्षण कराउछंती। तुम मानकर अंतिम स्थिति एवं अंतिम सेवा हेला संकल्प शक्ति आधार रे तीव्र गति रे सेवा हेबो। सेथिपाई संकल्प शक्ति उपरे आहुरी अधिक ध्यान दियो। एहाको कम खर्च कर एवं जमा कर। एहा बहुत कामरे लागिबो। एही संकल्प शक्ति आधार रे ही प्रयोगी आत्मा होई परिबो। आज विज्ञानर महत्व एते काहींकी बढ़ी जाइछि कारण एहार प्रयोग हेउछि। तेणु समस्ते भाबुछंती विज्ञान बहुत भल काम करुछि। तेणु आध्यात्मिक शक्ति को प्रयोग करिबा पई एकाग्रतार शक्ति दरकार एवं एकाग्रतार मूल आधार हेला मनर कंट्रोलिंग पावर बा मन को नियंत्रण करिबार शक्ति जहाद्वारा मनोबल वृद्धि होइथाए। मनोबलर मध्य बहुत महिमा रहिछि। एही रिद्धि सिद्धि वाला अर्थात तांत्रिक माने मध्य मनोबल द्वारा अल्प कालर चमत्कारी देखाउछंती। तुमे माने तो विधिपूर्वक रिद्धि सिद्धि द्वारा नुहे विधिपूर्वक कल्याण करिवार चमत्कारी देखाइबो जहाँकि अन्य मानक पई वरदान पालटि जिवो। आत्मा मानक पई एही भली संकल्प शक्तिर प्रयोग वरदान सिद्ध होइजिवो। तेणु प्रथमे चेक कर जे मन को कंट्रोल करिबा पई मो भितरे कंट्रोलिंग पावर अछि तो। विज्ञानर शक्ति जेपरि गोटिए सेकेंड भितरे स्विचर ऑन ऑफ हिसाब रे कार्य करि पारुछि सेहीपरि गोटिए सेकेंड रे निजर मन को जेउठी चाहिबो जेते बेले चाहिबो जेते समय पर्यंत लगाई रखिबाकू चाहिबो सही अनुसार आयतरे रखि पारिबो। तेबे निज प्रति एवं सेवा प्रति बहुत भल भल सिद्धि देखि पारिबो। किंतु बाप दादा देखुछंती जे संकल्प शक्तिर जमा खाता उपरे एबे साधारण भाव ध्यान देउछ। जेतिकी ध्यान देबा दरकार सेतिकी नाही।
ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ହିଁ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଜି ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆଜି ବୃତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ସବୁ ଆପେ ଆପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ମେହନତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣ। ଏହିସବୁ ଯୋଗ ଭଟ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠିକାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ଏହା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲ ତ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ। ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜମା କରିବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ? ଏହାକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏତେ ମହାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସେବା କରିବାରେ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଲଗାଉଛ, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛ, ହଲଚଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ, ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସେବାରେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ 62-63 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଛ? 9 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ। ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଚାହେ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା କହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପିତା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ବି ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମନୋବଳ ଥିବ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଏବେ ଏକାଗ୍ର କର। ଦେଖ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବିଧିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗୀ ହୋଇଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଥିବା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବା, ସଦା ପ୍ରୟୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନକ ବଚ୍ଚି ଜାନକୀ ଦାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ସେ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ୟାଦ ପ୍ୟାର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗ ଭଟ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନୟନର ଜ୍ୟୋତି ମନେ କରୁଛ ନା? ନୟନରେ ସର୍ବଦା ସମାହିତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ମିଶିବା, ଶୁଣିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ଏସବୁ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏହିଭଳି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇ ଶେଷରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଭାବି ଭାବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସୁଯୋଗର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛ। ତୁମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ, କିପରି ହେବ, ଏସବୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏହି ମିଠା ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ୱିଲ୍ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ୱିଲ୍ ପାୱାର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଏହି ଶରୀରର ବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ମାଲିକ ଅଟେ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିନିଅ, ତେବେ କୁହାଯିବ ୱିଲ୍ ପାୱାର ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ବକ ସେବା କରିବ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ବକ ସେବା କରିବ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସୂଚନା: ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁରା ବୃକ୍ଷକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ କରାଇ ସ୍ନେହଭରା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣାର ପଣିଆର ଅନୁଭୂତି କରାଇବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।